એને પણ એને કરીને આનું નિર્માણ આપણે કરીશું. બરાબર જોઈ કે કેટલા એસ્ટિમેટ આવે જેના બનાવીશું. લોકો દર્શન કરતા થાય, થોડી સગવડ થઈ જાય, લોકો માટે બેસવાની ભજન નાખે કીર્તન થાય, બધું થાય એટલે લોકોને હિંમત મળે કે અમારે છે બેટી કન્વર્ટ થતા કે પછી તે પછી એટલે અમે ત્યાં ગયા, અમે અનાજ લઈ ગયા, પાણી લઈ ગયા, બિસ્કીટ લઈ ગયા, કપડાં લઈ ગયા, બધું ભેગું કરીને ને ત્યાં એ લોકો વચ્ચે મને અમારી ભગવત ગીતા વેચી, પછી હનુમાન ચાલીસા આપી બધાને ને પછી ભજન ગાયા, રામધૂન ગાય, એ લોકો તો એટલા બધા અમારે આજે થઈ ગયા ને એ લોકો खुश થઈ ગયા. तो वो उनके पॉइंट बात करनी है, आपके मन में जो भी संगठन में लोगों के नए लोगों को जोड़ने के लिए और उनको सक्रिय करने के लिए जो भी आपके विचार हैं वो विचार यहाँ पर रखेंगे और हर एक आदमी अपना विचार रखेगा. जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपको कमी लग रही है संगठन में, ठीक है, और वो आप यहाँ पर रखेंगे. मैं इंडिविजुअल उसके नाम के साथ नोट डाउन करूँगा, तो प्लीज़ एक एक करके पीछे से आते जाएं और अपने विचार इधर रखते जाएं. सेवा की ये काम है, किसी की मदद की काम है, आप तुरंत उसको कर सकते हैं. इतना बड़ा पावर आपको संगठन की तरफ से दिया गया है. अब जो कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी थी कि मैडम काम तो बहुत कर सकते हैं लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो आज की ये मीटिंग है, मुझे लगता है कि आज इतनी पॉजिटिविटी जगह पर हम आए हैं, तो आशीर्वाद भी मिल रहा है. तो आज जो भी मीटिंग होगी उसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मन से अपनी बातें बताएं, जो भी आपके मन में विचार है संगठन के प्रति. अगर कोई आपको तकलीफ हो रही है या कोई आपको सुझाव देना है या कैसे संगठन को लोगों के द्वारा जोड़ के आगे बढ़ाना है, ये सबको बोलना है. कोई आज यहाँ हम सब आज इक्वल हैं, ठीक है, पोजीशन है अप डाउन वो अलग है, लेकिन हम सब यहाँ इक्वल हैं. तो मेरी इस बात को आप मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा. बातें उसकी सोच को अप्रिशिएट कीजिएगा और वो जो कह रहा है या जो कहेगा उसको ध्यान से सुनिएगा. तो आज का जो भी पहले तो जो भी बातें आई हैं सच में बहुत खुशी हुई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव. इतना खुशी हो रहा है, मेरा गूज़बम्स आ रहा था जब आप लोग शिकायत कर रहे हैं, जब आप लोग सजेशन दे रहे हैं. मुझे लग रहा है कि मेरा संगठन बोल रहा है, बोलता ही नहीं है. मैं खुद परेशान हो जाती, कोई बोलो, कोई कुछ रिप्लाई दो, कोई फॉर्म दिखा दो. अरे कुछ नहीं आता है तो क्या आपका तो सिर्फ अंगूठा नहीं दबाना है ना, चीज़ें अपने आप उतना भी नहीं करते हो तो इतना दुख होता है. तब लगता है कि अकेली हो, फिर लगते नहीं चलना ही है, कोई ना कोई तो मेरे साथ ज़रूर खड़ा होगा. मुझे आज खुशी है कि आज संगठन भले मेरा 25 लाख 50 लाख है, लेकिन जो आज मेरे गुजरात से मुझे जो ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा वहाँ पहुँचती है. पटवार सर की नज़रें यहाँ रहती है. हर बार हर प्रदेश में वो ये कहते हैं कि गुजरात में जो कर रहे हैं ना वो दूसरे प्रदेशों में होना चाहिए. तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मेरे संगठन के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपने मन की बातें कही. और ऐसा ही मैं चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं तो महीने में भी एक बार हम ऐसे फेस टू फेस मिले. और उससे भी बड़ी बात कि प्लीज़ एक्टिव होगी, जो भी आपके मन में है सजेशन डालिए. देखिए किसी और की बातों को फॉरवर्ड करके क्यों इम्पोर्टेंस देते हो, जब आप खुद इतने टैलेंटेड हो अपनी बात रखो ना. आपको भाषा की प्रॉब्लम है तो गूगल इतना स्मार्ट हो गया कि आपकी अपनी भाषा में वो बोलने लग गया है ना, तो आप उसका यूज़ कीजिए और बोलिए. और इसके साथ ही मैं आप सबके सामने हमारे यूएन प्रेजेंटर विश्वजीत परमार को यहाँ इन्वाइट करती हूँ. ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बाहर कंट्री में हमारे भारत को प्रेजेंट करता है और उसने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा मुझे भी गाइड करता है. और उसने कहा कि मैडम मेरा सारा काम यही देख रहा है, तो कहता मैडम मैं हूँ आपके साथ, आपकी मीटिंग मुझे ले चलिए, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ. तो पहले तो ये स्टेज देने के लिए धन्यवाद. मैं तो बहुत नौसिखिया हूँ, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पे. और वैसे भी 1:15 तो बज गया है, भूख सबको लगी है. हाँ, गुजराती में कહેવત છે કે ભૂખ્યા ભજન ના થાય. એટલે તમારા બધાનો પોતપોતાનો હું તો એવું કહું છું કે પહેલાં એકવાર બધા તમારા માટે તાળીઓ પડવી જોઈએ, કેમ કે તમે બધા આટલા ટાઈમ સુધી અહીંયા બેઠા યાર. હું મસ્તી નથી કરી રહ્યો, હું દુબઈ જઈને આવ્યો, હું લાસ્ટ યર નેપાળ જઈને આવ્યો, હમણાં તુર્કી જવાનો પ્લાન હતો.
તો ત્યાં ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જઈએ ને તો ત્યાં એવું જોઈએ ટાઈમે ખાવાનું રેડી હોવું જોઈએ. પણ આ સંગઠનની કંઈક અલગ મજા છે એમ, હિન્દુત્વ સંગઠનની કંઈક અલગ મજા છે, કંઈક અલગ રુચિ છે એમ. અને મને તો બહુ આનંદ થાય છે કે આટલા બધા લોકો અહીંયા ભેગા થાય છે. હું એવા સંગઠનો સાથે બી મળ્યો છું કે બોલાયા હોય ને કોઈ આવ્યું ના હોય. અરે બધાએ બહુ સરસ વાત કરી સંગઠનના પ્રોબ્લેમ્સની, સંગઠનના વસ્તુઓની, કે ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહી છે, શું શું આવી રહી છે. પણ હું બેસીને બધું ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો. મને લાગે છે ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ બહુ નાની છે. मतलब प्रॉब्लम सर बहुत छोटी प्रॉब्लम है, બહુ જ નાની એકદમ સીમિત પ્રોબ્લેમ છે. આ પ્રોબ્લેમ બહુ જ એકદમ સિસ્ટમેટિક વેમાં સોલ્વ થઈ જાય અને કોઈને તકલીફ બી નહીં પડે. અને સંગઠન એટલું ઉપર જશે ને, એમને સંગઠન ઇન્ડિયામાં કરવું છે. હું તો કહું સંગઠન યુએનમાં રજીસ્ટર કરાવવું છે મારે. મેં મેડમ સાથે વાત કરી હતી કે આ સંગઠન અહીંયા નહીં, સંગઠન યુએનમાં રજીસ્ટર કરાવવું છે. કેમ ખાલી અમદાવાદનો અધ્યક્ષ હોવો જોઈએ? કેમ કોઈક યુકેનો, કોઈક લંડનનો, કોઈક બર્મિંગમનો અધ્યક્ષ ના હોય ત્યાં? કેમ ત્યાં કામ ના થાય? કેમ ઇન્ડિયામાં જ કામ થાય? એટલે વસ્તુ આવી છે, પણ અમુક વસ્તુઓ સોલ્વ કરવાની જરૂર છે. અમુક વસ્તુઓ સોલ્વ થશે. સરે વાત કરી ને કે એક સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, એક સ્ટેજ સિસ્ટમ છે. અમારી મેડમ સાથે ને અમારી અટવાર સર સાથે આ ચર્ચા થઈ જ રહી છે. અરે મને હાસ્ય એ વસ્તુનું આવે છે કે જે भी प्रॉब्लम्स आई, मतलब जो भी प्रॉब्लम जहाँ आ रही है उसकी 2 महीने पहले से बातें हो रही है और 2 महीने से पहले से सॉल्यूशन निकल रहे हैं. हम बातें करते हुए मतलब मैडम સાથે અમારી જ્યારે વાત થઈ છે તો વસ્તુનું સોલ્યુશન પહેલેથી નીકળી ગયા છે. અને મને મજા એ વસ્તુની છે કે આપણા લીડર્સ એવી છે એ પહેલેથી પ્રોબ્લેમ શોધીને બેઠા છે કે આ પ્રોબ્લેમ છે, હવે સોલ્યુશન લાવવાનું છે. તો પહેલી વસ્તુ કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ. મને સંગઠન આટલા બધા સારા થયા, આરએસએસ સારા થયા, કોઈ બી સંગઠન સારું હોય ને એની પાછળનું કારણ છે કે એના જે ગ્રાઉન્ડ લેવલના લોકો હોય ને, કે જે અધ્યક્ષ લોકો હોય, જે નોર્મલ લેવલના લોકો હોય, ગામડાથી લઈને લોકો હોય, એ બહુ જ મજબૂત હોય. આજે જો એ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર હમણાં કોકે વાત કરી કે ભાઈ ઇમારત ત્યારે બને કે જ્યારે પાયો મજબૂત હોય. હવે આજે પાયો મજબૂત હોય તો ઇમારત બને ને. અને આપણે ઇમારત ઊભી કરવી છે, હું તો કહું છું આપણે બુર્જ ખલીફા ઊભી કરવી છે. કેમ ના થાય? તો પાયો તો મજબૂત કરીએ, આપણે બિલ્ડર તો એવા ચૂઝ કરીએ. એટલે ગ્રાઉન્ડ લેવલના લોકોએ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજવાની. एक शेक्सपियर में वो मस्त कोट है कि व्हाट्स इन द नेम है, कि नाम में क्या रखा है. આપણો સંગઠન में એવું પદ में क्या रखा है, શું છે? ખાલી એક નામ છે, એક પદ છે. હું મારા એક્સપિરિયન્સથી મારા 8 વર્ષ થયા સોશિયલ વર્કમાં. હું 8 વર્ષથી છેલ્લા કેટલાય સંગઠનમાં ફરું છું, ના ફરું છું. સાહેબ માનો મારી વાત, પદમાં કંઈ જ નથી. મસ્તી નહીં કરતો, પદમાં કંઈ જ નથી. ખાલી નામ છે ને, ઉલટાની રિસ્પોન્સિબિલિટી વધે છે. જે માણસ કાર્યકર્તા તરીકે આનંદ કરતો હોય ને, એ માણસ મંત્રી તરીકેનો આનંદ નહીં કરી શકે. આ સંગઠન આપણો એક ફેમિલી છે એમ. અહીંયા ઝઘડા બી થશે, અહીંયા બોલાચાલી બી થશે, એન્જોયમેન્ટ બી થશે, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ બી આવશે. સાહેબ જોડે ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન છે હું લખીને આવ્યો હતો. સાહેબે કહી દીધું કોરમાં વાત કરીએ, એટલે આપણે કોરમાં વાત કરીશું એમ. રહી વાત વાત કરીને કે પોસ્ટિંગ નથી થતું, તો હવે આપણે હટવાર સરને બધા સાથે મળીને એવું ડિસાઇડ કર્યું છે કે દરેક જિલ્લામાં જે પદાધિકારી આપણે મૂકવાના છે તો મૂકીશું, પણ દરેક જિલ્લાનો પદાધિકારી મંથલી રિપોર્ટ આપશે. મંથલી રિપોર્ટ ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષને આપશે કે સાહેબ કે મેડમ કે અમારા મહિનાના કામ આટલા થયા, આટલા લોકો થયા, આટલા લોકો આ ઇવેન્ટમાં આવ્યા. એની પાછળના રીઝન્સ છે ઘણા બધા. એવું નથી કે ભાઈ અમે તમારી જોડેથી કામ માંગીએ છીએ કે લાવો સાહેબ કામ આપો તમારું. આ રિપોર્ટ ક્યારે કામ આવે? કે જ્યારે હવે આપણા સંગઠન માટે આપણે જ્યારે ફાઇનાન્સનું માંગવા જવું હોય, કાં તો ફાઇનાન્સ રિલેટેડ સુવિધા જોઈતી હોય, તો આપણી જોડે પ્રૂફ્સ છે. એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હોય કે આપણી જોડે પ્રૂફ છે કે ના ભાઈ આ વસ્તુ અમે કરી છે અને આ વસ્તુ અમે કરી રહ્યા છીએ. આ મિટિંગ કહીએ તો આ મિટિંગના વિડીયોઝ અને ફોટોસ પ્રિન્ટ થઈને મૂકાશે. ભરૂચમાં જઈએ તો ભરૂચની ટીમ લખશે એની એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં. વર્ષની રિપોર્ટ થશે અને વર્ષની રિપોર્ટમાં મહિનાની રિપોર્ટમાં લખાશે કે ભાઈ આ તારીખે આ જગ્યાએ આ ફોટા સાથે. અને હું તો કહું છું પ્રિન્ટ કરાવો તો પ્રિન્ટ, અને ઓનલાઈન તો હવે અવેલેબલ થાય છે કે પ્રિન્ટ સાથે રિપોર્ટ સબમિટ થશે દર મહિનાની કે ભાઈ આ મહિનામાં અમારી આટલી ઇવેન્ટ થઈ ને આટલી વસ્તુઓ થઈ. તો આપણને ખબર હોય કે વસ્તુઓ ક્યાં થઈ ને કેટલી થઈ. આજે કોઈ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે પૂછે તમારું સંગઠન શું કરે છે, આપણે વાણીમાં કેટલું જ સમજાઈ શકવાના, અમે આવું કરીએ છીએ, અમે તેવું કરીએ છીએ. જ્યારે હાથમાં પ્રૂફ હોય, આપણે લઈને જઈએ કોઈ ડીએમની સામે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે, મિનિસ્ટરની સામે લઈને જઈએ. આજે હવે હું ઘણા બધા મિનિસ્ટરને બોલીને હમણાં ચાઇલ્ડ વુમન ડેવલપમેન્ટ સેલમાં મળવા જવાની વાત હતી, તો મેડમે તરત પૂછ્યું કે શું છે બતાવો તો કરી. ત્યાં તમને ફોન નથી લઈ જવા દેતા, ત્યાં તમને નથી લેપટોપ લઈ જવા દેતા, તમે શું લઈ જશો? ત્યારે પ્રિન્ટ પ્રૂફ હોય ને, આટલો થપ્પો હોય ને, અને ત્યાં મૂકો ને તેનો વજન પડે એમ. એટલે એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપણે એવી રીતે લઈએ.
અને બીજું ઘણા બધા ન્યૂ ઇનિશિયેટિવ લેવાના છે. હવે ધીરે વાત થઈ રહી છે કે કઈ રીતે હવે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનને વર્લ્ડ લેવલે રજીસ્ટર કરવું, એની વાત થઈ રહી છે કે કઈ રીતે વર્લ્ડ લેવલે આપણે રજીસ્ટર કરીશું, એની ચર્ચા જો કે થઈ રહી છે. અને હું એવું માનું છું કે ટૂંક સમયમાં 6 મહિનામાં સંગઠન ત્યાં સુધી પહોંચશે. અને ફાઇનાન્સ લેવલના બી બહુ જ ઇઝી છે, જે પ્રોબ્લેમ્સ ફાઇનાન્સની બી લોકોને આવી રહી છે. તમે વિચાર કરો, આજથી 4-5 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, અમે સ્ટુડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન અમે રોટરી ક્લબમાંથી ઊભું કરેલું. કોઈ ફંડ નથી આપતું એ લોકો. દર મહિને સ્ટુડન્ટ 100 રૂપિયા આપે, પોતાના સેવિંગમાંથી 100 રૂપિયા આપે, બરાબર. એ ફંડમાંથી સાહેબ નહીં માનો તમે, અમે ગણીને કંઈક 15 થી 20 સ્ટુડન્ટ હતા. અમે બહુ ઇવેન્ટો કર્યા. અમે સુરતમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કર્યા હતા. ત્યારે અમારા આપણા ગૃહમંત્રી કોણ છે, હર્ષભાઈ સંઘવી, ત્યારે એમએલએ હતા. એ વખતે અમે લોકો સ્ટુડન્ટ યુનિયનમાં જ્યારે અમે કામ કર્યું હતું, અમે જ્યારે 100 રૂપિયાના ફંડિંગ ભેગું કરીને અમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ત્યાં કર્યો હતો, ત્યારે સાહેબ એમએલએ હતા, ત્યારે આવ્યા હતા. અને હજી એ સાહેબ અમને યાદ રાખે છે કે ના, કે આ વ્યક્તિ કંઈક છે. એટલે વસ્તુ આવી છે કે તમે જ્યારે રેપ્રેઝન્ટ કરવા જાઓ ત્યારે હું વિશ્વજીત નથી, હું અહીંયા આવ્યો છું તો હું નવો મોરચાનો વ્યક્તિ છું, બરાબર. હું બહાર જઈને ગમે તે કરીશ, આ કરીશ, તે કરીશ. સાહેબ ઇજ્જત તમારી નહીં પકડે, ઇજ્જત સંગઠનની પકડશે. વસ્તુ ત્યાં છે. અને રહી વાત પોલિટિક્સની, આની તેની, અરે એ બધું તો થયા કરશે. હું તો કહું છું આપણે સેવા કરવા આવ્યા છે, સેવા કરો. અરે ખરેખર કહું છું, નથી મજા પોલિટિક્સમાં, ના પડો. જે આનંદ કાર્યકર્તા લેવલનો છે ને, એ આનંદ તમે મોદી સાહેબને જઈને પૂછો કે મંત્રી લેવલ નથી. હર્ષ સંઘવી સાથે અમારી વાત થઈ હતી. એ સાહેબ તમે નહીં માનો, જ્યારે એમએલએ હતા ને ત્યારે ટાઈમ કાઢીને બેસીને મસ્ત આનંદ કરતા હતા. જ્યારથી ગૃહમંત્રી મળ્યા છે ને ત્યારથી એમની જોડે ટાઈમ નથી. એટલે પદ આવે ને એટલે જવાબદારી ને રિસ્પોન્સિબિલિટી આવવાની છે, એ તમે કંઈ નથી કરી શકતા. એટલે મારા ઇનિશિયેટિવ્સ આવા છે કે હવે જેટલા બી પ્રોબ્લેમ્સ છે સોલ્વ થઈ જશે. અમને 2 મહિનાનો ટાઈમ આપો, રાષ્ટ્રીય ટીમને 2 મહિનાનો ટાઈમ આપો. 2 મહિનાના ટાઈમમાં રાષ્ટ્રીય ટીમ બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખશે. તમારા જે સ્ટેટ લેવલથી ગ્રાઉન્ડ લેવલ સુધીની જે જેટલા બી આપણે વિભાગ પાડવા છે, ઇવન આપણે નવો ઇનિશિયેટિવ લીધો છે કે જિલ્લાના પદાધિકારીઓ છે. હવે દરેક જિલ્લાના દરેક પદાધિકારીઓ હોય, એમને ખબર ના હોય એમની રૂલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, બરાબર, રેગ્યુલેશન શું છે. આપણે હવે ગુજરાત ટીમે સૌથી પહેલાં આવું ચાલુ કરવાની છે ટૂંક સમયમાં, કે એ લોકોની ટ્રેનિંગનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થશે. આ વાત મેડમ સાથે અમારી થઈ હતી, આ વાત આપણી સર સાથે બી કદાચ થઈ છે. સરે ગ્રીન ટીક આપી દીધી છે. એટલે હવે આપણે ગુજરાત લેવલના પ્રદેશ અધ્યક્ષની ટ્રેનિંગ આપીશું એમ કે ભાઈ કઈ રીતની એમની રૂલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે. મહિનામાં હવે કોકને ના ખબર હોય, કોક નથી સારું કે ભાઈ કઈ રીતે રિપોર્ટ બનાવો, કઈ રીતે નહીં, તો આપણે એમને ગાઈડલાઈન આપીશું કે ભાઈ આ રીતનો રિપોર્ટનું ફોર્મેટ છે, આ રીતે રિપોર્ટ બનશે અને આ રીતે જવાબ અપાશે એમ. હવે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, જિલ્લા પદાધિકારી છે, ક્યારેક અમદાવાદના જિલ્લા પદાધિકારી ક્યારેક ડીએમને મળવા જવાનું થયું, તમને 2 એક વસ્તુ આવડવી જોઈએ. અને ઘણા બધા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આ બધી વસ્તુઓ ટ્રેનિંગ પીરિયડ થતી હોય છે, અવોર્ડ પીરિયડ થતા હોય છે, ટ્રેનિંગ પીરિયડ થતી હોય છે, બહુ મસ્ત રીતે એન્જોય કરે છે લોકો. હું તો કહું છું કે આ સંગઠન આપણો પરિવાર છે, મજા માણો ને, શું હાય બળતરા કરવી છે, એન્જોય કરો. વસ્તુ સમાજ સેવા બી બહુ મસ્ત કામ છે, મજાક નથી કરતો, સમાજ સેવા બી બહુ મસ્ત કામ છે. તમને એન્જોય કરવાની બહુ મજા આવશે. જ્યારે તમે સમાજ સેવા કરશો ને, તમારે અંદરથી ખુશી અને અંદરથી એન્જોયમેન્ટ જે થશે ને, સાહેબ બીજે ક્યાંય નહીં મળતું. હું છેલ્લે 8 વર્ષથી જો મને બીજે ક્યાંય જવાની ઈચ્છા નહીં થઈ કે આ ફિલ્ડ મારા માટે બહુ મસ્ત છે કે તમને જે एंजॉयमेंट आपसे क्या ही नहीं आया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लेवल के जो भी आए हैं उनका स्वागत है। और ये जो आज का हमारा मुद्दा जो एजेंडा है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमारा एक जनरल मीटिंग होगा, उसमें हम संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, संगठन के लिए कैसे कार्य करें, कैसे लोगों की संख्या जोड़े, उस पर आप सभी को अपनी अपनी राय देनी है। उसके बाद में फिर हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। लेकिन अब जैसे आप सबको पता है कि संगठन जब है तो हमारे पास एक पोजीशन है, तो हम उस पोजीशन की हद से अपनी बात रखते हैं। तो क्योंकि आज हमारे साथ कुछ नए मेंबर भी जुड़ने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम उन्हें पोजीशन दे दें, ये प्रोसेस हम तुरंत ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में वो भी अपने पूरे हक से अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले सागर सर आप आ जाइए। आपको सबको धन्यवाद। हम लोग नमो नमो मोर्चा से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं गुजरात में पूरे। उसके बाद मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्र मंत्री बन गया हूँ। उसके बाद हमारा संगठन बहुत बड़ा बन गया है। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हमारे साथ गड्ढागर वाले भी जुड़ गए और जो ड्रिंक लेते हैं उसको
दारू छुड़ाने वाले भी हमारे साथ संग जुड़ गए हैं और सेवा संगठन में हमारे साथ काफ़ी लोग अभी जुड़ गए हैं। हम लोग ऐसा बहुत सी सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी योगा भी जो संगठन है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। नमो नमो मोर्चा के साथ सियाराम ग्रुप भी जुड़ गए हैं और योगा वाले भी जुड़ गए, गड्ढा घर वाले भी जुड़ गए और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए। हम लोग सब जगह हमारी टीम के साथ जाके हम सेवा भी करते हैं। कई दफ़ा हम लोग ऐसा 4-5 लोग भी कई दफ़ा निकल जाते गाड़ी लेके कि भाई कोई जगह पे कोई तकलीफ है क्या, कोई गड्ढा घर में कोई प्रॉब्लम है क्या। ऐसे भी हमको बहुत से विचार आते हैं कि भाई कोई भी उन लोगों को क्या हेल्प चाहिए, हमारे से हम क्या मदद कर सकते हैं। तो आज हमको एक नया दिशा मिला है। कुछ गड्ढा घर या फिर कामरेज में है, उन लोगों के पास 32 लोग हैं। वो लोग ये बताए कि सागर की कहीं पे भी हो कोई भी आदमी जो पैरालिसिस हो या माँ बाप उसको सेवा नहीं करते हो, माँ बाप की सेवा, या रोड पे पड़ा है, तो ऐसे लोगों को हम सेवा करेंगे। आप खाली हमको एड्रेस दो, आप आइए। उन लोगों को हम ले जाके वहाँ पे आश्रम में हम लोग जमा करते हैं, यानी आश्रम में छोड़ते हैं। उसका गवर्नमेंट यानी पुलिस स्टेशन में पूरा लिख के दे देते भाई ये फलाना आदमी फलाना है, उसका ये है। पुलिस स्टेशन में दे के उनको वहाँ लोग हम लोगों ने से उनको रहने की खाने पीने की सुविधा देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। और ये सेवा में भी उन लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही दारू मुक्त वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों को भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि दारू छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता है। उन लोगों पे भी हम लोग कुछ लोगों की सेवा हॉस्पिटल में ले जाके करते हैं, वो भी फ्री ऑफ सर्विस। और हमारे साथ नमो नमो मोर्चा के महाकार्ड भी सेवा फ्री करते हैं। अभी हमें एक प्रोग्राम हुआ अनवल में हम लोगों ने पूरी टीम जाके हमारी इतनी सेवा करी है क्योंकि हम माता जी के थे, फ्री में डॉक्टर आए थे, डेंटिस्ट, और महाकार्ड भी फ्री किए, साड़ियाँ भी हम लोग सेवा किए और वहाँ पे भोजन समारोह भी किए। ऐसा सब लोग हम लोगों ने सेवा ये नमो नमो मोर्चा का टीम कर रहा है। आज गुजरात में मेरे ख्याल से नमो नमो मोर्चा भाजपा के बाद 2nd नंबर आ रहा है। और मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा है कि मैं साउथ में भी जाऊं तो वो हमारे नाम से नमो नमो मोर्चा के भाई ये राष्ट्र मंत्री आए, यानी ये छाप अभी बाहर भी ऐसा डेवलप हो रहा है। तो मेरे को खुशी हो रहा है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आके ये अभी नया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लालजी भाई, किरण भाई और हमारे साथ इस सब जुड़े हुए हैं। हर लोग हमको सेवा करना चाहता है, टीम में हाजिर होते हैं और सेवा में हम लोगों के साथ हमेशा जुड़ जाते हैं। जैसा नीलेश भाई है, वीरेंद्र भाई है, डॉक्टर साहब है, अभी रमेश जी है। रमेश जी ने भी बीच में बहुत अच्छा उन्होंने हमको गाइडलाइन दिया है फाइनेंसर का वगैरह। हमारे में थोड़ा बहुत कमी है तो थोड़ी फाइनेंसर की अगर वो मिल गया तो इससे हम लोग 10 गुना और काम करेंगे रमेश जी, और 10 गुना काम करेंगे। और लोग हमको बोलेंगे कि भाई नमो नमो मोर्चा के एक टीम या कुछ काम करके गया। और हम लोग जो भी काम हमारी टीम करती है बिना स्वार्थ, कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, वही हिसाब से हम लोगों का टीम का काम कर रहे हैं। और मैं टीम का भी ये जगह पे आभार मानता हूँ, हमारा साथ सहकार देते हैं। मेरी तरफ से नमो नमो मोर्चा को टीम को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। प्रोग्राम में और हमारे नए राष्ट्र मंत्री उनसे कुछ सीखेंगे और कुछ नया दे, संगठन कैसे आगे बढ़े, बस यही विनती है। सभी को नमो नमो। लेकिन उनको बोलो कि आप लोगों ने आज मुझे फोन मैं तो पोजीशन नहीं बोलूँगा, जिम्मेदारी दिया। मैं हिंदी में बात करूँगा, अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक हुआ सभी माफ कर देना। पोजीशन कोई मायना नहीं रखता, मैं ये मानता हूँ, जिम्मेदारी मायने रखता है। अगर आपने जिम्मेदारी निभा दिया और आपको बड़ा जिम्मेदारी मिल जाएगी, अगर नहीं किया तो आप डिग्रेड हो जाओगे। ये मैंने जहाँ तक अभी देखा है, सभी से बात सुना है, पूरा चीज़ नोट किया हुआ है। और नेक्स्ट मीटिंग में मेरा विश्वास है हम लोग सब मिल के जो भी सजेशन, जो भी सुझाव आया है उसका इम्प्लीमेंट करके अगले मीटिंग में आपने सुझाव बता दिया, देखो वो काम हो गया। ये करना है सबसे बड़ी चीज़। और जहाँ तक मुझे पता चला, मैं अभी नया हूँ इसलिए ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना संगठन जो है थोड़ा स्लीपिंग मोड में है, अभी जगाना है। और हमने कुछ डिस्कशन किया है लेकिन मैं उनके साथ में जाके सुनील भाई के साथ में उनके साथ में
अपना सामने में 100 डेज है, 100 दिन आ गए। 3 मुद्दा है अपना सामने। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल मैटर और फंडामेंटल मैटर को क्लियर करना है, और इसके साथ में कम्युनिकेशन क्लियर करना है, जो सभी लोगों ने उसका सुझाव दिया है। विदिन, मैं आपको बोलता हूँ, विदिन 30 डेज के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आजकल क्या न्यू जनरेशन है, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। आपने जो भी कार्य किया सूरत में, मैं तो बोलता हूँ जैसा आपने बताया आप करते जाइए। मैं तो बोलता हूँ वीकली सुंदरकांड करो, हनुमान जी का करो, सब करो, लेकिन सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक ऐसे कम्युनिकेशन टीम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, उसका हर एक पिक्स, हर चीज टाइम में अपने ग्रुप में जाए। और सोशल मीडिया में हम इतना एक्टिव हो जाएंगे, और अपना फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आज के डेट में क्या यूथ जनरेशन है, कुछ भी बोलते हैं वो तुरंत गूगल निकालता है, ये क्या है। तो हमारा नमो नमो ऐसे जगह पे होना चाहिए। कोई भी पब्लिक देखते ना कि नमो नमो क्या है, देखो गूगल में, तो होना चाहिए तुरंत वेबसाइट ओपन होना। वेबसाइट के अंदर हमने जो जो काम किया है, एक वीकली, मतलब मंथली, वो सब उसके अंदर अपडेट होना चाहिए। और हमारे पास में कितना मेंबर्स है, कितना टीम है, वो पूरे डिटेल्स वहाँ पर मिलना चाहिए। ये सब अपना वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका काम चल रहा है। 3 मुद्दा है मेनली। एक तो ये हो गया अपना टेक्निकल फंडामेंटली, बाकी सब चीज़ें पेपर वर्क है। सेकंड जो है मेन चीज, फाइनेंस, वो होगा तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। वो नहीं होगा, एक लिमिटेशन होता है, अरे यार नहीं जाना, क्यों, हमारे मुझे पैसा निकालना है, मुझे पैसा निकालना है। ह्यूमन मेंटालिटी बहुत है, वो 1000 रुपये खर्चा करेगा, 10,000 खर्चा करेगा, लेकिन ऐसे चीजों में ना यार नहीं जाना, बहाना बना लेते हैं। तो अपने को वो चीज से हटना है। और एक फाइनेंशियल रोड मैप हमने बनाया है अभी, वो अभी जनरल में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कोर कमेटी में और नेशनल लेवल में उसको डिस्कशन करके हर एक चीज, हर एक अपना सदस्य के पास में पहुंच जाएंगे। हमारे पास में इतना फंड जनरेट हो जाएगा ना, इतना फंड जनरेट हो जाएगा, हमें कोई चीज का तकलीफ नहीं पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ हर एक वीक में, हर एक जगह पे मीटिंग होगा, क्योंकि फंड में कोई कमी नहीं है, तो मीटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, बस ठीक करना है। और अपने पास में ये सिस्टम है। थर्ड मेन जो मुद्दा है, 2028 इलेक्शन है, उससे पहले बीजेपी सब पार्टियों का अपना टीम का सामने फोन आना चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अपना टारगेट है 5 करोड़ मेंबर 2028। मैं आप लोग सभी से पूछता हूँ, अपने गुजरात में 36 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट कितना, अभी आपने 36 डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रेसिडेंट है अभी? 36 में से 33, क्यों, क्योंकि 33 तो अभी आएगा, कब आया? जस्ट 2-3 months। 3 महीना हो गया ना, क्यों 3 महीना? 3 महीने में हमको वहाँ पे प्रेसिडेंट नियुक्ति कर सकता था, ले गए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए बुरा मत लगाना, मैं कभी भी बोलूँगा तो रूडली बोलूँगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। अभी हमारा मेन है गुजरात, जैसा आपने मुझे बताया, अपने गुजरात सबसे पहले करना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक प्रेसिडेंट, उसके नीचे में 2 वाइस प्रेसिडेंट, और एक कम्युनिकेशन, जो भी सोशल मीडिया लेके जो भी उसके बंदा होना चाहिए, जो आपका टाइमली आपका हर रिपोर्ट आपका पास में आ जाए, भले छोटा सा फंक्शन हो, कुछ भी हो। उस दिन हम लोगों ने उस दिन जो सूरत में प्रोग्राम किया, कितने लोगों के पास में उसका डिटेल्स है, कितने लोगों के पास में है? यही कमी पूरा करना है। मैंने वही बोल रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। आज हम गुजरात की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अपना सराउंडिंग है। इसको करते 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 3 साल का टारगेट अपना, 3 साल के अंदर 5 करोड़ मेंबर हमारा वेबसाइट में चढ़ना चाहिए। खाली नाम के लिए नहीं है, वहां पे एक मेंबर का वहां जाकर क्लिक करेगा ना, वो मेंबर कौन है, मेंबर आइडेंटिटी कौन है, उस बंदा कौन है, वहां मिल जाएगा आपको। कोई फेक नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और एक्टिविटी इतना करना, आपका पास में जितना जितना एक्टिविटी हो जाएगा ना, आप मीडिया में आने लग जाओगे, तब जाके ऊपर हिलेगा, ये कोई उठ रहा है यार भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, तो आपका पास में नजर लगना शुरू हो जाएगा लोगों का। यही करना है, तो हमको मेंबरशिप मैक्सिमम हमको बढ़ाना है। आप सिंपल सोच लीजिए, अभी आज अपने पास तो 25 लाख लोग हैं, राइट लकी भाई? अगर वो चाहे 15 दिन के अंदर वो 75 लाख हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अपना टीम लीडर को, मैं तो टीम लीडर बोलता हूँ उसको, टीम लीडर को बोलना कि भाई मैं खुद अभी मेरे पास में कनेक्शन, इसलिए मैं 5 आदमी को कर दिया। जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो 2 आदमी करेगा, सिर्फ 2 आदमी, ज्यादा नहीं करना। हो गया ना 75 लाख, हो गया 75 लाख। लेकिन आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा,
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसका कम्युनिकेशन टीम, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जितना तालुका होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिम्मेदारी अच्छे अच्छे लड़का लोगों को या लोगों को ढूंढो, तालुका में अपॉइंटमेंट करो, तालुका से फिर अपन विलेज, जैसे आपने बताया था, सबको मालूम रहता है तालुका में कितना विलेज होता है, वहाँ पे एक गाँव में एक नियुक्ति करा दो और करो। वहाँ पे क्या चाहिए, हम ये मत बोलो कि वहाँ पे चर्च बना, मस्जिद बना, वो कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं बोलने का। उनको क्या जरूरत है वहाँ अपन पहुँचा दो ना। देखिए जो भूखा रहता है ना, उसका सामने में अगर आपने बाइबल रख दिया, गीता रख दिया, कुरान रख दिया, अगर उसका पेट भर गया ना, वो बोलेगा तुम कुरान पढ़ो, वो कुरान नहीं पढ़ेगा भाई, तो उसका तो पेट प्रॉब्लम है यार। तो हमारा संगठन को ये करना है कि उसका भूख मिटा दो, उसको क्या कराना करा दो, तो ये सब कुछ ये कन्वर्शन है ना, सब बंद हो जाएगा। हमको जरूरत ही नहीं पड़ने का। हम क्यों चल रहे हैं यार, वो तो पैसा खर्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपन भी करो ना। ऐसा नहीं सोचना है कि वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करने का। हम करेगा तो वो नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। नमो नमो નમો નમો મોરચા ભારત સંગઠન પરિવાર તરફથી ગુરુશ્રી માતાશ્રી અને એમને આપણાને જે સાથ સહકાર આપી અને આ પ્રાંગણમાં આપણાને આ મિટિંગ માટેની પરમિશન આપીને એક શુભ કાર્યમાં સહયોગ આપ્યો છે એ લોકોનો તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આજે જે પણ નવા પદની નિમણૂક થઈ તે તમામ પદાધિકારીઓને નમો નમો સંગઠન ગુજરાત પરિવાર તરફથી પણ ખૂબ ખૂબ એમને અભિનંદન પાઠવું છું કે જે જવાબદારી સંગઠનના અમારા અધ્યક્ષોએ આપી છે તેને બલિદાનથી પૂરી કરી અને ખૂબ આગળ સંગઠનને લઈ જશો એવી શુભકામના આપને આપી અને આગળ હું મારી વાતને શરૂ કરું છું। મહત્વના મુદ્દા ઘણા બધા છે, કદાચ તમે લોકો બોર બી થઈ જશો મારી વાતોથી કે સંગઠન એટલે શું। સંગઠન એટલે અનેકે થઈને એક વિચારને આગળ રજૂ કરીને એને એટલી મજબૂતીથી લઈ જવો અને એને ઘર ઘર સુધી લોકોના હૃદય સુધી પહોંચાડવો, એનું નામ સંગઠન। એટલે સંગઠનમાં ઘણું બધું છે કે સંગઠનના નિયમો હોવા જોઈએ, જેને આપણે પ્રોટોકોલ કહીએ છીએ। નિયમ એક પ્રકારે નથી હોતા, ઘણી બધી પ્રકારો છે। સંગઠનને પૈસાની જરૂર હોય છે, સમયની જરૂર હોય છે અને માણસની પણ જરૂર હોય છે। ખાલી પૈસા આપી દો, કામ કોણ કરશે? તો સેવામાં સમય આપી શકે એવા માણસોની પણ જરૂર પડે છે। અને સંગઠન જ્યારે કોઈ પણ સેવા કાર્ય કરે તો કોઈ બી ફ્રી નથી થતી, એના માટે પૈસા લાગતા હોય છે। તે પૈસા ક્યાંથી ઊભા કરવા, કઈ રીતે ઊભા કરવા, તો એના માટેનું એક આયોજન હોવું જોઈએ કે જે પણ ઓછામાં ઓછા આપણે ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અત્યારે 36 જિલ્લા છે, આઈ થિંક ટોટલ 37 છે, પણ એકને બે આપેલા જ એટલે 36 છે, નવા સાથે કહું છું। અને 36માંથી આપણે જિલ્લા વાઇઝ પ્રમુખો નિમીએ તો 36 તો આ થયા, એટલે કે વોર્ડ પ્રમુખ એમના જિલ્લાના વોર્ડ જુઓ અને બધા જુઓ તો જિલ્લા અને વોર્ડ પ્રમુખો આપણે નિમવા જોઈએ પ્રથમ। એ લોકોને નિમીને એ લોકોના પ્રોટોકોલ ઉપરના આપણી કોર કમિટીને ઉપર આપણા અધિકારીઓ, રાજ્ય પ્રદેશના અને રાજ્યના અધિકારીઓ આપણાને એમના નીતિ નિયમો પ્રમાણે આપણાને શિક્ષિત કરે કે ભાઈ આ અધ્યક્ષની જવાબદારી છે એમના નીચે આટલા લોકોને નિમવાને એમના જિલ્લા અથવા એમના વોર્ડમાં નિરંતર પ્રસંગપાત કાર્યક્રમો થવા જોઈએ અને એની નોંધ ઉપર સુધી મોકલાવવાની એ ફરજિયાત હોવું જોઈએ કે આ અમારા વોર્ડમાં આ કાર્યક્રમ થયો અને એમાં આટલા લોકો હાજર હતા, એ ઉપર જિલ્લા અધ્યક્ષને પહોંચ્યું છે, જિલ્લા અધ્યક્ષ આગળ પહોંચાડે। એક સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, તે સિસ્ટમ આપણી નથી અત્યારે, જેના લીધે આપણે મહેનત વધુ કરીએ છીએ પણ સફળતા અથવા પ્રોપર સેવા કાર્ય પ્રોપર જેટલી એફર્ટ લગાડીએ જેટલું મળતું નથી આપણાને। અને એના લીધે આપણા જે મનોબળ છે ને એ પણ તૂટતા જાય। જે સેવા ખરેખર સેવા કરી રહ્યા છે ને એ લોકો કે શું થઈ રહ્યું છે, આટલી સેવા કરીએ, આટલી મહેનત કરીએ, પેલા આટલો પૈસો પકડે પણ પ્રોપર જે થવું જોઈએ નથી થતું। આવા ઘણા બધા કારણો આપણાને છે જે નાના નાના છે। પણ હું આપણા રાષ્ટ્રીય મંત્રી શ્રી સાગર સાહેબને, મેડમ છે અને તમામ પદાધિકારીઓને હું વિનંતી કરું છું કે ઉપરથી નીચે સુધીના માળખાના નીતિ નિયમો બનાવી આપણે માથા ગણવા જ નથી કે મારે 80 લાખ છે ને 8,000 ચાલશે
પણ 8,000 એવા જોઈએ કે પહોંચી વળે 80 લાખને. સિસ્ટમ અને આપણા કાર્યક્રમો સારા હશે અને આપણે કામ સારા કરીશું ને ખરેખર સેવા ગલી ગલી સુધી પહોંચશે તો આપણે કોઈને એમને એ કહેવું પડે કે તમારે જોડાવાનું છે. એ કહેશે અમને જોડો, અમને જોડો. અને જે કહેશે ને અમને જોડો તે ખરેખર એટલીસ્ટ 50% તો કામ કરશે. પણ જેને આપણે જોડીએ છે ને, હું તો કહું પદ આપો તોય કામ નથી કરતા એવાય છે. નાના મોટે મોટી વાત કરું છું, હું તો 8 જ મહિના થયા જોડાયા, પણ સારા પદ આપ્યા છે. પદનું સન્માન જ નથી એમને. બહાના સમય નથી, આમ છે તેમ છે. ભાઈ બધાય પરિવાર લઈને બેઠા છે, સમાજમાં જ રહે છે, બધાય ઘણા પદ અને પોસ્ટ ધરાવે જ છે. પણ તમે જ્યારે તમારી નિષ્ઠાથી ચૂકો છો ત્યારે બહાના શરૂ થાય છે. એટલે બહાના ના કરવા જોઈએ સેવા માટે, અને નિષ્ઠાથી. અને નથી પોસાતી તમે પદ ના લો ને, તમને કોણે બંદૂક મૂકી માથે કે તમારે આ પદ લેવું જ પડશે. તો પ્લીઝ સોરી, મારા શબ્દ કદાચ કરવા દે. આ બધી સંગઠનની જિલ્લા સ્તરની ને સંગઠનની આપણે વાતચીત કરી, બરાબર. પણ આપણે અધ્યક્ષ, જિલ્લા અધ્યક્ષ જે પણ બીજા હોદ્દા છે આપણે, પણ દરેકે કામ કરવું પડશે, કર્મ કરવું પડશે તો ફળ મળે આપણને. કેમ તો હું સભ્યો છું, હું બહુ બોલતો નથી. આપણે કામ કરવામાં માનીએ છીએ. માઇક બહુ પસંદ નથી, ફોટા પસંદ નથી આપણને. પણ એક વસ્તુ છે, આપણે બધા ઉત્સવ આવે છે વર્ષ દરમિયાન. અમે કેટલા ઉત્સવ શિયાળામ ગ્રુપથી હું કરું છું. સાગરભાઈ મારી હાથે જોડાયેલા જ છે. અમને હનુમાન જયંતિ આવી, અમે બધાના યોગાવાલા બહેનનું આખું 50નું જૂથને અમે બોલાવ્યું, અમારી સાથે જોઈ રહ્યા. અમે હનુમાન ચાલીસા કરી, રામધૂન કરી, અને પછી એ લોકોને અમે સાફા પહેરાવ્યા, બહુમાન કર્યું, ફૂલ આપ્યા, હનુમાન ચાલીસા હતી ને અમારી હાથે જોડી દીધા. એટલે એ લોકો તો ખુશ થઈ ગયા કે અમને બહુ મજા આવી અને અમારી હાથે જોડાઈ ગયા. કાલે આપણે કામ હોય આપણે ફોન કરીએ ને, રીતાબેન, માયાબેન, આપણા કાર્યક્રમ છે, બધા લઈને આવવાનું છે, તો તરત હાજર. આપણે કર્મથી આપણે આગળ વધીશું. બાકી હોદ્દામાં હું તો માનતો રહી, મને આજે બી મારો હોદ્દો શું છે મને ચોક્કસ ખબર નથી. ચોખ્ખી વાત કહું, હું જવાબદારીમાં માનું છું. હોદ્દો એટલે જવાબદાર, એટલે હોદ્દો એટલે મેનેજર બની કે આ બધી સુરત શહેર મંત્રી. બરાબર. તો મને ખબર સુરત મંત્રી છું, પણ બહુ યાદ કરતો નથી એ. હું તો જવાબદારી આપણે માનીએ છીએ. એટલે આપણી વાતો છે એ બધી, આપની વાત કરું, આપની વાત કરું. એ લોકો બનાવટી બધું કર્યું, તમારો આ મોરચો ને આ સરકારને બધું બની ગયું, બરાબર છે. પછી 10 વર્ષ પછી આજે તરત ખુશ થઈ ગયું, બધા થઈ દેખાતા બંધ થઈ ગયા. કેમ? લોકો કામ જ નહીં હતું, બધું બહુ ગસ હતું. એટલે સંગઠન ક્યારે ટકે કે આપણે ખરેખર જમીનથી જોડાયેલો હોય, લોકો સાથે જોડાયેલો હોય, એના સંપર્કમાં સતત રહીએ. અમે શું કરીએ છીએ સંઘમાં? અમે શું કરીએ? દર વાર તહેવારો ગરીબ વસ્તીમાં જઈએ, બરાબર, વનવાસી વિસ્તારમાં જઈએ, એ લોકોને જોડીએ, એ લોકોને આત્મીયતા વધારીએ, એ લોકોને હાથે એ લોકો અમારી હાથે છે. મારા મુલાકાત એ લોકો લાગે હવે પણ આ હિન્દુ સમાજનો એક ભાગ છે, અમે એકલા નથી. હું સત્યનારાયણની કથા થાય તો હરપતિવાસમાંથી આવે તો પહેલાં હું ટાળીને હાજરી આપું. એટલે એ લોકોને આનંદ થાય કે બીજા સમાજના પણ આપણા જ્ઞાતિના પણ આપણી હાથે જોડાયેલા. એટલે આવી રીતે કામ કરવું પડશે આપણે. ને બીજું, આપણે જે આપણને મહેનત કરે છે વિપુલભાઈ, તો આયુષ્યમાન કાર્ડ ને મહા કાર્ડ ને બધું બનાવે છે, એ સીમિત એટલું થયેલું છે સેન્ટ્રલ ઝોન પૂરતું. પણ આપણે દરેક ઝોન વાઇઝ આપણે આવા સેવાના પલગત રાખીએ, સેવાના આવો કંઈક કાર્યક્રમ રાખીએ, જેથી કરીને બધાને થાય કે નવો મોરચા તરફથી ભાઈ આયુષ્યમાન કાર્ડનું આનું એ થાય છે, સેવા આપે છે લોકો, તો લોકો એ રીતે જોડાશે. કોઈ રાખડીઓ આપણે રક્ષાબંધન હોય તો વસ્તીમાં જઈએ, બધા ઝોનમાં આપણે વેચાઈ જવાનું, થોડા લોકો અમે જઈએ જ છીએ કે ચાલો આપણે કહીને રાખડી બાંધીએ બધાને જોડે. કોઈ લોકોનો મોરચાનો એ છે, આપણે સમાજ અમારા હિન્દુ વિચારધારા છે અમારી પર. આપણે થોડા આપણે મેસેજ આપીએ લોકોને કે એ લોકો ઓળખતા થાય. એટલે રોડ પર આવવું પડશે. જો અમને હું કાર્યક્રમ કરું છું, અત્યારે અમે કાર્યક્રમ કર્યો તો રાંદેરમાં 7 વર્ષથી કાવડ યાત્રા થાય છે ધર્મ જાગરણ તરફથી RSS. તો એ લોકો આપણા સંપર્કમાં, હું એ મંદિર સાથે ટ્રસ્ટીમાં જોડાયેલો, બધા જૂના મંદિર છે, હું ત્યાં પહેલાં જાઉં આરતીમાં, નવા મંદિરમાં નથી જતું, બરાબર. એ યુનિવર્સિટી તો ટકાવવાનું છે આપણે. તો અમે જઈએ છીએ, એ લોકોના સંપર્કમાં રહીએ છીએ. એટલે કંઈ પણ કામ હોય આપણું, કોઈ કાર્યક્રમ હોય તો એ લોકો તો સહકાર આપે આપણને, સહકાર પણ મળી જાય આપણને, બરાબર. તો એ કાવડ યાત્રામાં પછી અમારી વાત થઈ કે અમે કરીશું સેવા, કંઈ નથી કરવાનું. અમારો 5,000નો ખર્ચો થયેલો, ખાલી 5,000. પણ જે કાવડ એટલે 400-500 સ્વયંસેવકો ગયા ત્યાંથી તો બધા ખુશ થઈ ગયા. ને બધા નમૂનો મોટા મોડા ભાગર પડે તો સરસ એટલું બહુમાન કરી રહ્યું છે.
આખા રાનેગામમાં એ વાત થઈ ગઈ. એટલે આપણે ઓછા બજેટમાં સારી રીતે કેવી રીતે કામ કરવું એના પણ વિચાર કરવું. ઓછા બજેટમાં આપણે કે ફાઇનાન્શિયલ તકલીફ પડે. અમે તો હમણાં કાર્યક્રમ કર્યો હનુમાન જયંતિનો, અમે 600 રૂપિયામાં કર્યો. 100 માણસ જેવા ભેગા થઈ ગયા ને બધા ખુશ થઈ ગયા. હમણાં ફોન કરીએ આપણે બધા જોડે આવી ચાલો શું. એટલે એવી રીતે આપણે કરીએ તો લોકોને એને જોડાવવું પડશે. નાના નાના કંઈ સેવા કાર્ય કરીને આપણે ગલીએ ગલીએ મોહલ્લે મોહલ્લે ને આ બધા જે કાર્યક્રમ કરે છે મા કાર્ડને અનુકેલું એ પણ દરેક ઝોન વાઇઝ આપણે કરવું પડશે. તો લોકોને ખ્યાલ આવશે કે નમૂનો મોરચા સક્રિય છે ને કામ કરે છે, ખાલી વાતો નથી કરતા ને બધા ખાલી હોદ્દા લઈને બેસી નથી જતા, જવાબદારી પ્રમાણે કામ કરે છે. આ બસ વસ્તુ. હું પાર્થિવ લોડીવાલા, સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ સોશિયલ મીડિયા ઓબ્ઝર્વર. મારે એક જ વાત કહેવી છે કે જે આપણે મેમ્બર બન્યા હોદ્દો આપીએ છીએ એ એવાને હોદ્દો આપો કે જે કામ કરવા આવી શકે. કે આપણા સુરતમાં 41 હોદ્દેદાર છે, પણ મેડમને પણ ખબર છે, બધાને ખબર છે 10 થી 15 થી વધારે આવતા નથી. અને મેં ગામતે 41 જણને ફોન કર્યો હતો, એમાં 15 જણ 20 જણ છોડીને બાકી બધાએ ના પાડી છે કે એવાને આપણે મેમ્બર ગ્રુપમાં કેમ રાખીએ. એનું કંઈ વિચાર કરવો જરૂરી છે. કારણ કે એક જણે તો એટલે સુધી કીધું કે મેં રાઠોડ સાહેબને કેટલા વખત પહેલાં કીધેલું જે મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અને મને મેસેજ આવે છે, ફોન આવે છે. તો આ વસ્તુ જરા ધ્યાન રાખવા જેવી છે. સાહેબ નામ તો અત્યારે બે અમુક જણના નામ લેખા છે. મને પછી પર્સનલી બધું મોકલી આપજો. બીજી વસ્તુ એ કહેવાની કે જે કહેવાને રાખો છે મેસેજ વાંચતા હોય. કારણ કે દર વખતે ફોન કરવાના, આથી વાત કરો. ગઈકાલ રાત સુધી અમારી ટીમ નક્કી નહોતી કોણ આવવાનું તો કોણ નથી આવવાનું. દર વખતે કંઈ ને કંઈ બે ચેન્જીસ આવતા હતા. કારણ કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય અને બીજું કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય ને એમાં એક ટેબલ એવું રાખવાનું કે જેમાં આપણે નમૂનું રજીસ્ટ્રેશન કરી શકીએ. એક જવાબદાર વ્યક્તિને બેસાડી ફોર્મ આપી એ લોકોના નામ એડ્રેસ બધું ને મેમ્બર બનાવવાનું. હવે અનાવલ ગામમાં અમે ટ્રાય કરી હતી પણ કોઈ રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ મારી પાસે હતું નહીં. કારણ કે અમે લોકો 2 જણ કેમ્પમાં બિઝી હતા અને બીજું કોઈ હતું નહીં. તો એ ટેબલ રાખીને રજીસ્ટ્રેશન કરશું ને તો જે બહારની વ્યક્તિ આવે છે આપણા પ્રોગ્રામમાં એ લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થશે. બરાબર. એ પ્રમાણે આપણી સંખ્યા વધશે. બધાને નમો નમો. હું વિરેન્દ્ર ભરૂચી, સુરત યુવાનો અધ્યક્ષ. ને હું તમારી બહુ સારી અપેક્ષા રાખું છું કે આપણે નમો નમોને ટીમને આગળ વધારવા માટે બધા ભેગા થઈને આજે યોગદાન આપે છે. એવું જ ખરેખર યોગદાન બધા આપણે જ્યાં મિટિંગ થતા હોય કે જ્યાં બી પ્રોગ્રામ થતા હોય તો આવી રીતના જ પ્રોગ્રામમાં બધા આવતા હોય તો આપણને એક જુસ્સો, એક અમને તાકાત મળશે. જેવો કે અમે લોકો નાના નાના હમણાં પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ એમાં તમારા અમુક લોકોને થોડુંક આવવા માટે અમને રિક્વેસ્ટ કરવી પડે, ભાઈ આવો આવો. પણ આજે એક મેસેજ દ્વારા યા એક ફોન દ્વારા તમે લોકો આવી જાઓ છો, અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. આજે સાગરભાઈ છે, લકીબેન છે, માર્કનભાઈ છે, ઘણા સભ્યો છે. મેં એમના નામ પણ થોડો મારું દિમાગમાં નથી આવતો, પણ એ સભ્યો લોકો આજે ભેગા થઈને બધાને બોલાવે છે. તો આપના મેસેજ દ્વારા ખાલી આવી બી જતા હોય ને તો બી બહુ સારું છે. યા તો ફોનથી પણ આવો આવો તે અમારી હિંમત થશે. ને નાના નાના અમે લોકો જે પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ એ પ્રોગ્રામમાં ઘણા લોકો આપણાને તાકાત આપવાની કોશિશ કરે છે. તો એ લોકોને જઈને આપણે બી શીખવા છે કે આપણે આ લોકોને જોડવાનું છે ને આપણે એક સંગઠનમાં આપણે નમો નમોમાં જોડવાનું છે. તો મેં એટલું જ ગુજારિશ કરું છું કે આપણા નમો નમો બધા ભેગા થઈને અમોને એક તાકાત આપો. એક થોડા 2 રૂપિયાની આપણને અમુક સંગઠનમાં આપણે પૈસાની જરૂર પડે છે. તો એ પૈસાની જરૂર અમને વધારે અપેક્ષા નથી. 100, 200, 300 બી 500 બી જે એક દર મહિને ખાલી યોગદાન આપે ને તો એ યોગદાનથી અમે લોકો નાના નાના પ્રોગ્રામ અમે લોકો કરી શકીએ છીએ. ને એ પ્રોગ્રામથી અમને એક અગાડી વધવાનો મને જુસ્સો મળે છે કે અમે લોકો કંઈ કરી શકીએ.
તો બસ આટલું જ ચાહું છું કે તમે લોકો અમને તાકાત આપો ને આપણે નમોને અગાડી વધારવા માટે અમને હિંમત આપો. પાર્થિવભાઈ છે, મેડમ છે, એ લોકો ખરેખર સાગર અંકલ છે, માર્કર અંકલ ખરેખર એટલો અમને સપોર્ટ કરે છે ને કે એમના જીતથી જ આજે અમે લોકો આટલું ઊભા થઈને અમે લોકો કામ કરવાની તાકાત ધરાવીએ છીએ. તો પ્લીઝ મહેરબાની કરીને અમે લોકો થોડા મેસેજ નાખીએ તો એનો રિપ્લે આપો ને જવાબ આપો તો અમને થોડીક ઉત્સાહ થાય કે અમે લોકો એક અગાડી પ્રોગ્રામ કરવાના છે કે અમે કરી શકીએ. નમો મારે સુંદરકાંડ કરવાની જરૂર છે સેન્ટ્રલ ઝોનની અંદર કે જેથી કરીને નમોની આપણું એક સંગઠનતા એક નામ થાય. तो आपसीनो सेंट्रल जोन यानी कि सूरत के अंदर वार्ड नंबर 13 ओल्ड सूरत ओल्ड सूरत प्रॉपर सूरत रियल सूरत सिटी रियल कोट विस्तार આખો કોડ વિસ્તાર આવે છે એવા ઇલાકામાં તમે એક સુંદરકાંડ કરવાનો એ આપો આગળથી અમે પ્રચાર વધારે કરીએ. પરમિશનની જરૂર નથી, તમે આયોજન કરો, બધા આવીને ઊભા થશે. તમારે ત્યાં જગ્યા છે, આ જગાનું આયોજન બી અમે લોકલ કરીશું. આયોજન તમારે કરવાનું છે. જગાનું અને આયોજન બધાને ઇન્વાઇટ કરવાનું છે અને પછી શું પ્રોજેક્શન છે તમારું? નમોનો સાથ સહકાર જોઈએ છે વધારે. નમો તમારા સાથે હંમેશા જોડાયેલો છે. સારા કામમાં અમે હંમેશા તૈયાર જ છીએ. એટલે આ કાર્ય કરવાથી ફાયદો શું છે? हाँ हाँ હવે વિરેન્દ્રભાઈ જેમ કીધું કે ફાઇનાન્શિયલી આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે અને એના માટે આપણે જે કંઈ ઉઘરાણી કરવાની થાય તો બધા સભ્યોએ એમાં યોગદાન આપવું જોઈએ, એ જ મારો પ્રશ્ન છે. મારો વિચાર એ જ છે, હું એમની સાથે સંમત છું, મારો પણ એ વિચાર છે. ત્યાંના દોષ કાઢીશું કે આ છે તે છે એવું નહીં. દરેકના વિચારો, દરેકની શક્તિ બધા પાસે અલગ અલગ છે. એ શક્તિને ભેગી કરીને આપણે ઉપયોગ કરીશું તો આપણું સંગઠન આગળ વધશે. હવે સંગઠનને આગળ વધવા માટે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જવા માટે પ્રશિક્ષણ જરૂરી છે કે મારું નમો એટલે શું. એના માટે આપણે ગાંવ ગલી જાગૃતતા લાવવી પડશે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ભાજપ આજે આગળ આવ્યું, આટલું ટોપ લેવલ સુધી પહોંચી ગયું છે તો એનું રીઝન શું? કે પહેલાં એ લોકોએ ગલી ગાંવ બધું પોતાનો પ્રચાર કર્યો કે પોતાનું સંગઠન અમે કેવી રીતના આગળ વધારીએ. એવી રીતના નમો સંગઠનને જો આગળ લઈ જવું હશે તો પહેલાં મારા મત મુજબ પ્રશિક્ષણ આપો. આપણે પોતે લો કે આપણને જે સબ્જેક્ટ નથી તે સબ્જેક્ટ બધા પાસે હોય, એકબીજા પાસેથી જ્ઞાન લઈ અને આપણે મજબૂત બનીએ. હવે એક કહેવત છે કે સંગઠન એ શક્તિ છે. જો શક્તિ ભેગી થશે તો રાષ્ટ્રની પ્રગતિ થશે ને થશે. એના માટે ગાંવ ગલીમાં જાગૃતતા લાવવાની જરૂર છે. હવે ક્યારેક પૈસા ના હોય તો આપણે RSSમાં કેવું ઢેબરા બાંધીને જઈએ, પોતાના ઘેરથી રોટલી શાક બાંધી અને ટિફિન બેઠક કરી અને બી જવું હોય તો જેને સેવા કરવી છે તે જઈ કરવાની ઈચ્છા હોય તો. એટલે સંગઠન મજબૂત લાવવા માટે આ નિયમો આપણે યાદ રાખવા પડશે. શું લાગે, તમને યોગ્ય લાગ્યું? હું આ સૌને વેલકમ કરું છું. સૌને મારી ટીમ કદાચ અત્યારે હું એક જ આવેલી છું કારણ કે ભાઈ તો પ્રદેશમાં છે એમની ગુજરાતમાં તમે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષમાં છો, આ પ્રદેશમાં છે તો અમદાવાદથી તો અત્યારે હાલ એક જ કહેવું બરાબર. मतलब ये वो एक अकेली नारी सबको નહીં, મારે કે જ્યારે સેવા કરવી છે તો પદ મહત્વનું નથી પણ એમ કહેવાય ને કે દિલથી કામ કરવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ રહી કે સંગઠનમાં આપણે કંઈ ભીડ ભેગી નથી કરતી, ક્વોલિટી માણસો ભેગા કરો કે જે કામ કરે. અને મેં ભૂલ કરી છે હું તમને કહું. મેં ભૂલ એ કરી છે કે વટવાજ એરિયામાં, અને એ પણ મારા 1 કિલોમીટરની અંદરના ઘેરાઓના અંદરથી મેં 4-5 જણાને લીધા. ઇન્ટરનલ ખેંચાવ રહ્યો, ટીમ ડિસ્ટર્બ થઈ. એટલે જ્યાં સુધી એક વ્યક્તિ કમ્પ્લીટ ના થાય ત્યાં સુધી એ એરિયાથી બીજો માણસ ના રહે. વેરી ગુડ સજેશન. બરાબર છે. ગુડ સજેશન. બીજી વસ્તુ છે કે આપણે જ્યારે ગુજરાતને ઊભું કરવું છે તો કદાચ મારા લેવલે આ વસ્તુ મોડેથી કહું છું તો મારી ભૂલ હોય માફ કરજો, પણ દરેક જિલ્લા લેવલે એક અધ્યક્ષ મૂકો, જિલ્લા અધ્યક્ષ, અને એને જિલ્લા લેવલની પૂરી 20 જણની ટીમ કરવાની કહો છે. એમની બેઝિક જિલ્લા લેવલની આખી ટીમ
કરવાની કહો. એ કરશે એટલે એમને પછી એમને તાલુકામાં એક અધ્યક્ષ મૂકવાનો કહો અને એને કોઈની ટીમ કરે. બરાબર, તાલુકામાં હવે એ લોકોના ગામ આવશે, ગામની અંદર બી 10 મેમ્બર થશે, તો એમ કહું કે ક્યારેક આવી મિટિંગ હોય છે જાહેરમાં, તો દરેક જિલ્લાથી એક માણસ આવશે ને, અને એક તાલુકામાંથી એક આવશે, તો આપણી એટલીસ્ટ હું માનું છું ત્યાંથી 500-600 માણસથી નીચેની મિટિંગ થશે. શક્ય છે કે આજે સુરતની આખી ટીમ ના આવી શકે, સપોઝ અમદાવાદની આખી ટીમ ના આવી શકે, પણ 2 જણ પણ આવશે, બરાબર, વોર્ડ વાઇઝ પણ 1 જણ આવશે, તો એ રીતના સપોર્ટ મળશે. જરૂરી નથી કે જે હોદ્દેદારમાંથી જે એ લોકો જ આવે, પણ જેમ કે જિલ્લા લેવલે આખી પ્રમુખથી લઈને મહામંત્રી, તાલુકા મંત્રી, એ રીતે આખી જે ટીમની હરકી બનેલી છે બધાથી પણ 2 જણ આવશે ને તો આપણી મિટિંગમાં હંમેશા પોપ્યુલેશન આવી હશે. અને બીજું કે એમને સ્થાનિક લેવલે પણ જ્યારે કરવું હશે ને કાર્ય, તો પણ એમની પોતાની જોડે એમની ટીમ છે, ત્યાં પણ 1-2 જણ કહી એટલીસ્ટ 25-25 જણા ભેગા કરી શકશે. डिस्ट्रिक्ट लेवल में है जो भी बोलेंगे वो यहाँ पे नोट डाउन है, जो भी बोलेंगे नोट डाउन है, और उसमें जो अमल करने का काम जो है, जो पोस्ट वाला होगा वो अगर अपना संगठन का मर्यादा में हो तो जरूर उसको इम्प्लीमेंट करके अगले मीटिंग होगा महीने में, वहाँ पे उस पर क्या एक्टिवेशन हुआ है या क्या हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया वो जरूर बताया जाएगा. ये सिस्टम है. और उनका भाई साहब का ये कहना है कि प्रोटोकॉल मर्यादा में रहकर अपना डिस्कशन करना, वो उनका सुझाव है, तो वो बताया उन्होंने, मुझे वो समझ में आया. બધા નવા પદાધિકારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે સંગઠન વસ્તુ એ છે કે સંગઠનમાં પહેલાં પ્રોટોકોલ હોવો જોઈએ, બરાબર. એ નમો નમો મોરચા આપણી પાસે એ વસ્તુ છે જ નહીં, બરાબર. અને ક્યારે કોણ કયા સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, બરાબર. પદ મોટું હોય અને ગમે તેવું સ્ટેટમેન્ટ આપે, બરાબર, એ બધું યોગ્ય નથી હોતું, પણ આપે છે, પાછળથી પણ સાંભળવા મળે. એટલે એ બધું ન થાય તો સંગઠન આગળ જશે. બાકી અંદર ફૂટપાટ થાય, બરાબર, નોર્મલ વાતમાં એ વસ્તુ યોગ્ય હું નથી मानता. वो एक राजनीतिक मैटर है, वो एक राजनीति का हिस्सा है. वहाँ पे क्या गेम चल रहे अपन जानते नहीं. वो हार गए, भाई 1500 वोट मिले, 1600 वोट मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं. वहाँ जो राजनीति होती है उनका वो हिस्सा है. उनको खुद का भी अपना आत्मसम्मान तो होगा ना, तो उनके लिए अपने को सोचने की कोई जरूरत नहीं है. अपन यहाँ पर संगठन चला रहे हैं, अपन यहाँ का अपने आप को अप्रूव करो ना. आपको पद दिया गया है, अब या सुरेश जी को अपने नगर अध्यक्ष दिया हुआ है, अभी उनको प्रूव करना है. वो कैसे करेंगे, क्या इवेंट उठाएंगे, हम मदद करने के तैयार हैं. तो जो पोस्ट मिली हुई है वो पोस्ट को अपनी तरह से आप डेवलप करो उसको, और उसको अपने आप बीजेपी का हिस्सा बनो. बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सेवकों से आप ऊपर उठो और अपने आप को वहाँ डिक्लेयर करो. सपोर्ट हम ऊपर से करेंगे, ऊपर चाहे गांधीनगर जाना हो, जो भी काम करना है हम करेंगे, लेकिन आप अपने आप को अप्रूव करो. आप आगे खड़े हो गए, आपको टिकट को नंबरों पर से 50 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बीजेपी से मिलेंगे आपको. आप अपना भी अप्रूव करो. बाद में आप एक बार आप पोजिशन में आओगे, हजारों आदमी आपके साथ आ जाएंगे नंबरों के साथ. तो आप अपने आप को डेवलप करो ताकि आप संगठनों को काम लगे, और संगठन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप आज मिले, अपना सॉल्यूशन सब आ जाएगा धीरे धीरे. और सबको जो पोस्ट नहीं आज भी सबको शुभकामना हमारी ओर से, सब लोग को धन्यवाद. सेवा की ये काम है, किसी की मदद की काम है, आप तुरंत उसको कर सकते हैं. इतना बड़ा पावर आपको संगठन की तरफ से दिया गया है. अब जो कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी थी कि मैडम काम तो बहुत कर सकते हैं लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो आज की ये मीटिंग है, मुझे लगता है कि आज इतनी पॉजिटिविटी जगह पर हम आए हैं, आशीर्वाद भी मिल रहा है. तो आज जो भी मीटिंग होगी उसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मन से अपनी बातें बताएं, जो भी आपके मन में विचार है संगठन के प्रति. अगर कोई आपको तकलीफ हो रही है या कोई आपको सुझाव देना है या कैसे संगठन को लोगों के द्वारा जोड़ के आगे बढ़ाना है, ये सबको बोलना है. कोई आज यहाँ हम सब आज इक्वल हैं, ठीक है, पोजीशन है, अप डाउन वो अलग है, लेकिन हम सब यहाँ इक्वल हैं. तो मेरी इस बात को आप
मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए हटवार सर ने और सागर सर ने और आपकी सूरत टीम से ये प्रपोज़ल सर के पास भेजा गया था कि सर उनको पोजीशन चेंज करके अच्छी पोजीशन दीजिए, ताकि वो, क्योंकि वो कैंडिडेट बनने जा रहे हैं अगले चुनाव के। तो ऐसे श्री सुरेश राणा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगी। सुरेश राणा जी को हमने नगर अध्यक्ष की उपाधि दी। तो प्रेसिडेंट के नाते मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट बन जाना ये एक नाम नहीं है, जिम्मेदारी। तो इस जिम्मेदारी को, क्योंकि आपके सूरत में अभी तक कोई इवेंट उठाया नहीं है, आपके अपने पर्सनल इवेंट उठ रहे हैं, सेवा की है, लेकिन जैसे नमो नमो की तरफ से आपके इवेंट नहीं उठाए, तो मुझे उम्मीद है कि नए जो प्रेसिडेंट सिटी के बने हैं वो एक अच्छा इवेंट उठाएंगे, गुजरात के लोगों को बुलाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं वो समाज काफ़ी बड़ा है, तो वो समाज से भी हमें सदस्यता चाहिए। धन्यवाद। मैं पिछले इवेंट से जानने लगी हूँ आपके बारे में, सागर सर हमेशा बात बताते रहते, तो प्लीज़ आज हम आपको भी सम्मानित करके हमारे संगठन में जोड़ रहे हैं सर, तो आइए प्लीज़। इन्हें हम सूरत सिटी मंत्री का पोजीशन दे रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि संगठन में जैसे आप आते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे आप और भी लोगों को बुला के संगठन को और आगे बढ़ाएंगे। साथ हमेशा शुरुआत से ही कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ हर इवेंट में आते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी तरफ से जो भी एक डोनेशन होता है वो करते हैं, और उनका बहुत बड़ा सेवा का काम है। तो ऐसे सेवा किया कार्य करने वाले श्री लालजी भाई प्लीज, आज लालजी भाई को हम सम्मानित कर रहे हैं उद्योग मंत्री के तौर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मुझे जो ये सम्मान मिला है बहुत गौरव की बात है। नमो नमो की तरफ से मैं हमेशा तन मन धन से सेवा करूँ। मेरे कई एनजीओ चलते हैं, आज भी मेरा एक प्रोग्राम है नारी शक्ति का, मैंने सबको भेजा है कि आप सब आइए वहाँ पर गेस्ट के तरीके से हम उनका सम्मान करें। अगर मैं ये कहूँ कि बड़ौदा से लेकर भरूच तक और भरूच से लेके अगर नडियाद तक किसी का राज है तो वो अनिला बेन का है। अनिला बेन ने बहुत हाँ समुंदर है उनका, और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत अनुभवी है, समय समय पे जो अपना अनुभव देते हैं। तो उनको हमने पहले प्रदेश में लिया, लेकिन वर्कली लिया था, तो आज हम उन्हें नियुक्त कर रहे हैं। श्रीमती अनिलाबेन गज्जर आपको सच्ची राष्ट्रीय मंत्री है, लेकिन हमारा गुजरात से पहला राष्ट्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं राजन रमेश जी। प्लीज आइए राजन जी। आज का शुभ दिन में हम लोग घोषित करते हैं। સુરતના ઓલ્ડ સિટીનો મેમ્બર. હવે તમે મને આ જે મોટું કામ સોંપ્યું તે તો એક ખોટો જ છે, પણ એમ હું સાગરભાઈ જોડે, પપ્પુભાઈ જોડે સક્રિય જ છું, માર્કનભાઈ જોડે, અતુલભાઈ જોડે અને સુરેશભાઈ એ બધા મને ઓળખે જ છે. મને આ હોદ્દો કે પદવી જોઈતી નથી એમ હું કહેવા માગું છું, પણ એ છતાં પણ તમે મને આપો છો તો મને સ્વીકાર છે. પણ હું આ કાર્ય કરતો રહીશ પાછળથી. મને હોદ્દો તો એમ તો છે જ, તમે આપ્યો છે તે બદલ તમારો આભાર, પરંતુ હું આ કાર્ય કરતો રહીશ અને જમીનથી જોડતો રહીશ અને આ બધાની સાથે રહીશ. મારી એવી કંઈ પણ જરૂરિયાત હું તો અડધી રાત્રે પણ હું તમારી પાસે હું આવવા તૈયાર છું. બીજું આપણા રાજકારણની ભાષાની અંદર કે આપણા આ માણસ ઉભો રહ્યો ને આ હારી ગયો ને પેલો જીતી ગયો, હું રાજકારણમાં જવા માંગતો નથી.
મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે રાજકારણમાં તમે ક્યારે જાઓ, તમે એવું કાર્ય કરો જમીનથી લઈને ઉપર સુધીનું, પાયો મજબૂત થશે તો ઇમારત ઊંચી જશે. તો તમે પાયો એટલો મજબૂત કરો કે ભાજપને એવું થશે કે નવો કાર્યકર્તા આગળ જશે ને એનું નામ આવી જશે, એને આપણે ટિકિટ આપીને જીતાડી દઈએ તો ભાજપ આપને ટિકિટ આપે એવું કંઈ કરો. એ રીતે આપણે આગળ આવવાનું. આપણે ભાજપનો ટાંકો નથી ખેંચવાનો, એનું કારણ છે ભાજપ એક હિન્દુ સંગઠન આપણે સપોર્ટ આપે એટલે આપણે બી હિન્દુત્વ માટે જ જીવીએ છીએ ને મરીશું તો પણ હિન્દુત્વ માટે જ મરીશું. સપોર્ટ જ લીધેલા છે રાષ્ટ્રીય માટે. વર્ષ આવે દર વર્ષે અમારે પ્રતિજ્ઞા લેવાની કે મારો છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું માં ભારતી મા ભારત હું સમર્પિત છું. મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી એના માટે લડીશ, કામ કરીશ. હું મટર દમ તક કામ. આ શપથ દર વર્ષે અમે લેતા છીએ. એટલે આ બધું ચાલ એ બધું સમનું બધી એ આખી એ છે. બીજું અમે અમને કાર્યક્રમ કરેલો તો ત્યારે મેં એક રજૂઆત કરેલી કે મારો વિચાર એવો છે, હનુમાનજીનું પાત્ર આવ્યું ને એના પર આપણે ભૌતિક આપ્યું ને ત્યારે મેં તો હનુમાનજી એટલે તો હનુમાનજીનું આખું પાત્ર તમે જરાક એમ જ્ઞાનથી તમે જો વિચારો ને તો હનુમાનજી કોણ? સેવક જ પ્રથમ મહાન. રામનો પણ કહ્યું ને કે રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા. મર્યાદામાં રહીને બધું કામ કરે. પેલા કૃષ્ણ ભગવાન એક છ કપડું કરી પેલા પેલા સામદાન ભેદથી પેલા મારવાનું તો મારી એવું રામનું નહીં હતું. રામ મર્યાદામાં રહીને કામ કરતા. એને કોઈ મર્યાદા ઓળંગી નથી. એને પરંપરા મુજબ કામ કર્યું તો પણ એક ઋણ હનુમાનજીનું એ કોઈનું ઋણ બાકી રાખ્યું ને પણ હનુમાનજીનું ઋણ એનું બાકી રહી ગયું. કેમ કે હનુમાનજી વગરનું રામાયણ જ હતું. હનુમાનજીએ કેટલા બધા સંકટ મોચન સંકટ ભોજન થઈને એ દરેક કાર્યમાં કૂદી પડ્યા છે. આગળ આવીને સીતાજીના ચૂંટી લાવ્યા, લંકા દહન કરી, લક્ષ્મણજીના પ્રાણ બચાવ્યા, સતત એમની હાથે જઈને રામચંદ્રજીની હાથે સેવક કરી. એને કોઈ નિસ્વાર્થ નિઅભિમાની, કોઈ અભિમાન નહીં કે હું આટલો મહાન છું ને આટલા કામ કરો છો મને તો આમ છું, કોઈ વાત નહીં. એટલા નિસ્વાર્થ હનુમાનજી હતા. એટલે આપણે દરેકે છે ને એક સેવક બનીને હું સેવક છું, સેવા એ રીતે આપણે કામ કરવાનું. બીજું એ હનુમાનજી વગેરે જે મેં બધું આપેલું ત્યારે મેં કહ્યું કે સેવક એટલે રામે સબરીના પૂર એઠા પૂર કરે. એટલે મેસેજ આપેલો સમાજને કે આ એક જ સમાજ છે, કોઈ ઊંચ નીચ કોઈ છે નહીં, બધા મનુષ્ય જ છે, પ્રાણી નથી. આ મનુષ્યમાં ભેદભાવ હોતો જ નથી. દરેક મનુષ્ય જ છે. આપણે એમાં ભેદભાવ કેવો આવે કે સબરીના પૂર હલિયાનો ઉદ્ધાર કરેલો ને આ બધું રામચંદ્ર જે મેસેજ આપે ભગવાન અવતાર એટલે માનવ સ્વરૂપે આ મેસેજ જ આપી ગયા છે આપણને. બરાબર. તો ત્યારે મેં આ પ્રક્રિયાને કહ્યું કે મારે છે ને આપણે સેવક જ છે ને આપણે કોઈમાં શરમ નહીં આવી જોઈએ. બરાબર. ને આપણાથી જો મોટો સેવક હોય ને તો સફાઈ કરવી છે. સફાઈ કર્મચારી જે કામ કરે છે એ મોટા આપણો એ છે, સેવક છે. કે એના લીધે આપણું આરોગ્ય, આપણી સ્વચ્છતા અને આ બધું જળવાય છે. નરેન્દ્રભાઈએ પણ આ પગ ધોઈને આ જ મેસેજ આપેલો. એ સંજ્ઞા છે, એના વિચારધારા આ જ છે. એમને લોકોને મેસેજ આપેલો કે તમે અછૂત આ બધું બંધ કરો, સાથે એ લોકોને જોડો ને એક હિન્દુ એકતા, દલિત હિન્દુ મુદ્દે પેપરમાં આવે કે આ દલિત પણ હિન્દુ જ છે ને, દલિત કેમ તમે લખો છો? આ બધું બંધ કરાવો મીડિયાવાળાને. હિન્દુ મહિલો કે હિન્દુને ઈજા થાય એવો મેસેજ આપો. આવી બધી તાકાત આપણે લાવવાની છે. બરાબર. ને બીજું કે ત્યારે મેં હમણાં એના અમે કીધેલું જ છે, હું તો કરવાનું છું સફાઈ કર્મીઓનું બહુમાન કરવાનું. તો આ એક એવું છે કે કોઈ નથી કરેલો આ કાર્યક્રમ. આપણા સુરતમાં કોઈ પક્ષે કે કોઈ સંગઠને આ સફાઈ કર્મીનો બહુમાનનો મારા જ્ઞાન પ્રમાણે કોઈ નથી કર્યો. તો આપણે એવો કાર્યક્રમ કરીએ કે દરેક અવોર્ડ છે 34 વોર્ડ કે જે બી સુરતના તેમાંથી 2-5 એ લોકોને કહે કે અમને એ આપો તમારા કર્મનિષ્ઠ એવા હોય તે બનાવટી નહીં જોઈએ અમારે એવા આપો જેને તમે મોટે મેડલ આપો છો દર વર્ષે સારી કામગીરી એવા 5 આપો ને એને ભેગા કરીને આપણે કેવો કાર્યક્રમ કરીએ આપણે સફાઈ કર્મીનું બહુમાન એ બનાવીએ ને આપણે આખું કામ બોલાવશે કે આ સફાઈ કર્મીનું કે નમૂનો મોરચા કોણ છે ભાઈ? આ સફાઈ કર્મી એટલે બધા સરકારી ખાતાઓમાં કે બધા મોહલ્લાઓમાં કે બધે એરિયામાં નમો મોરચાનું એક કામ થઈ જશે. આપણે નામથી નથી પણ એક કર્મ મોટું આપણું થઈ જશે. આ એક વિચારવા જેવું છે. એમાં કોઈ ખર્ચો નથી. આપણે સાલ લાવીએ, બરાબર, સાલ લાવવાની છે, ગુલાબ આપવાનું છે,
બીજો એટલો ખર્ચો નહીં, એટલે આપણે એટલા આપણે ભગવાન આપણે સક્ષમ બનાવેલા છે, તો આપણે એટલે થોડું બધું કંઈ બધું મોટો કાર્યક્રમ થઈ જાય. કેટલા છે? 100 કર્મચારી, 100 રૂપિયા એવી આપું ને, એક ભાવનાથી આપું ને, કેટલો દવા છે, કેટલો ખર્ચો કંઈ થવાનું નહીં, પણ એક મોટો કાર્યક્રમ થઈ જશે. वैसे आज हमारे साथ सुशीला जी भी आए हैं सर्विस में। तो सुशीला जी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, लंदन में काम करती हैं। तो इनको सुनील राठौर जी ने बहुत ही इनके लिए कहा गया था मुझे कि मैडम ये बहुत ही कर्मठ है, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा अभी हमें, उसी तरह से ये बहुत लो प्रोफाइल में रह के बहुत अच्छा काम कर रही समाज की औरतों को आगे लाने में। तो हमें बहुत खुशी है कि हम आज उन्हें अपने संगठन में जोड़ रहे हैं। सुशीला जी, आज से आप जिला नमो नमो मोर्चा के जिला अध्यक्ष बन गए। બહુ જ યાદ નથી કે શું થયું છે, પણ મને ખ્યાલ આવી ગયો, ભાઈ લોકોએ વાત કરી એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો. હું તમારી સાથે જોડાઉં છું. મારું નામ ડૉક્ટર જય ગજ્જર, વરુણનગર અધ્યક્ષ. મારા સુઝાવમાં ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે આપણે છેલ્લે તક હિન્દુ સંગઠન માટે જ કામ કરીએ છીએ, બીજું વધારે કંઈક એવું નથી મારે. પણ એટલું કહીશ કે આપણે જ્યારે પણ બહાર કોઈ જઈએ તો આપણે કંઈક ને કંઈક જો હિન્દુ સંગઠનમાં કામ કરતા હોય તો આપણે તેને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કામ કરતા હોય. આપણને જોઈને કંઈક વસ્તુ શું કે અનુકરણ કરશે વસ્તુ, ખોટું કરશો તો પણ એ કશું પેલાય કરેલું છે ને આપણે, તો આપણે પણ એ રીતે એટલે આપણું વાણી વ્યવહાર અને આપણું ચરિત્ર એવું હોવું જોઈએ કે શું કે આપણને જોઈને કોઈ પણ એવું કહે કે ના આ હિન્દુ માણસ છે, બરાબર, તો આપણે આ રીતનું કરવાનું છે. બીજી એક વસ્તુ એમાં એવું ઉમેરીશ કે આપણે જેટલી પણ શું કહેવાય કે હિન્દુ માટે આપણે જે પણ કરીએ તેનું ઓથેન્ટિફિકેશન હોવું જોઈએ. મતલબ શાસ્ત્રમાં શું એ વસ્તુનું કીધેલું છે વસ્તુ, આપણે એ પ્રમાણે જ કામ કરીએ છીએ કે નથી કરતા, એ વસ્તુ એક હોય. અને આપણે ખાસ કરીને હમણાં RSSમાં ભાઈએ કીધું કે આપણે જે હળપતિવાસ છે કે શા માટે ચર્ચો અને મસ્જિદો આટલા બધા ભટકા જાય છે, આપણને ખબર જ કેમ બને છે એટલા બધા, એ ગરીબ છે એટલે. ક્રિશ્ચનમાં ગરીબ નથી, મુસલમાનમાં ગરીબ નથી, એ લોકો કન્વર્ટ ના થાય ને આપણા લોકો કેમ કન્વર્ટ થઈ ગયા? એનું સૌથી મોટું રીઝન એ છે કે આપણા લોકો જોડે શાસ્ત્રનું કોઈ નોલેજ જ નથી, ઝીરો. એમાં આપણે પણ અહીંયા બેઠા છે ને તો મોટો મુસલમાન આવશે કે ના સામાન્ય મુસલમાન કે ક્રિશ્ચન આવશે ને તો આપણે જોડે આપણા જ હિન્દુ શાસ્ત્રનું આપણા શબ્દ મોંથી નહીં જ નીકળી શકે. હું તે ચોખ્ખું જ કહું છું વસ્તુ. જો એ વસ્તુ આપણી જોડે હશે તો આપણે ડિફેન્સ કરી શકીશું ને એ લોકોને કહી શકીશું કે ભાઈ આમની વસ્તુ આ છે વસ્તુ. બસ આટલું જ કહેવું છે કે આપણે જે પણ હિન્દુત્વ માટે વાત કરીએ તે એક શાસ્ત્ર છે, નવા ગુરુ મહારાજ કે વખત હોય કે એમના તરફથી કે આપણે જે બોલીએ છીએ મેં આ વસ્તુ કીધી એનું શું કહેવાય સત્ય વાત છે એટલું એ કરે બસ. बात बहुत सी बातें हुई. मैं खुद ऐसा समझता हूँ कि ये कार्य एक दिन का नहीं है, ये कार्य 365 दिन. हमको 365 दिन 24 घंटा जागरूक रहना. हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, अपने हर कार्य में हम लोग अपना समय देते हैं. जब चाहत होती है तो हर कार्य सफल होता है. हमारे मन से तन से धन से हो सके तो करना है, लेकिन 365 दिन करना है. और मैं हमेशा एक कार्य करता हूँ, वही मेरा सोच रहता है. जैसे हमारे भाई जो संगठन से जुड़े हैं तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैं भी बस्ती प्रमुख वडोदरा में गायत्री बस्ती है. बस्ती प्रमुख मालूम है मतलब 10,000 की जनसंख्या है. कल हनुमान जन्मोत्सव था, लेकिन मेरा एक नित्य क्रम है कि एक बस्ती में मेरी हनुमान चालीसा चल रही है, जहाँ बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे हैं, वो राह देख रहे हैं. तो वो कमिटमेंट मेरा पहला था. और वहाँ जाके मेरा हनुमान चालीसा करा के और उनको भी मैंने हनुमान जी के बारे में बौद्धिक बताया. और हम सबको हनुमान के जैसे सेवक बनना है. जब हमारे प्रधानमंत्री सेवक बन सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद भी बोलते हैं कि मैं कार्य करता हूँ, तो हमारी एक जिम्मेवारी है. हमको सबको सम्मान एक कोर्स दिया गया है. मुझे लगता है कि आप सबका बढ़ोतरी होगा, सबका पद भी बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो पद है वही रहेगा क्योंकि हम सलाहकार हैं.
तो वो सबसे बड़ी बात है। और हम सोच रहे हैं कि अभी जो बारिश का सीज़न आ रहा है, हमारे राजन भाई भी कुछ उनकी सोच बताएंगे। और हमारा इतना बड़ा संगठन है तो कम से कम ये बारिश में 3000 कौन से झाड़ हम वृक्ष लगा सकें, उसके बारे में कुछ माहिती इनसे लेंगे। मैंने तो अपने आप को गेयर अप कर दिया है कि हम खुद मेरे जो सर्कल होगा उसमें 300 झाड़ हम खुद लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है। लेकिन उसको कैसे हम नोट किया जाए, कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाए, कौन से झाड़ उगाना का है, वो माहिती हम राजन भाई से लेना चाहते हैं। लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं, ना कोई ऊंच और ना नीच। जो हमारे जो रग रग में जो हमारा संस्कार है, जो संघ से जुड़े हैं, वो हमेशा समरसता संभावना के पर ही करता है। तो जब हम कहीं भी बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, स्कूल के बच्चों से या फिर हमारे जो कॉलेज के बच्चों से, तो उनको मूलभूत ज्ञान नहीं है। वो कमियां हमने देखी है और उसकी जिम्मेवारी एक्चुअली अपने घर से ही होती है। अपने माँ बाप अगर मंदिर ही नहीं जा रहे हैं तो बच्चे कैसे जाएंगे? अगर मैं सुबह में 5:30 बजे मेरा भगवान का घंटी नहीं बज रहा है तो मेरा नाती सोचेगा क्या? जब मेरा घंटी बज जाता है, वो स्कूल जाता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा ऊपर दर्शन कर लिया, तो वो भी ऊपर दौड़ के जाता है और भगवान का दर्शन करके आता है। तो ये संस्कार की बात करेंगे तो हम रातों रात समाज में हम लोग परिवर्तन नहीं ला सकते, वो हमारे घर से होगा। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम जमीन से और ज्ञान उनको बांटते रहेंगे। जब बहुत हमारे उत्सव ही उत्सव है, तो धर्म में उत्सव है, धर्म हमको जोड़ता है, ठीक है ना। रहा जिम्मेवारी का सवाल, हमको समय दान देना है, समय दान देना है। एक ही बात करना है कि हमको आगे बढ़ना है और 365 दिन का बस ये अगर हम दिमाग में रख लेंगे तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। और राजकीय बातों को थोड़ा अलग से रखें, पहले हमारा एक फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तब जाके हमारी पहचान बढ़ेगी और हमको कोई बुलाएगा, ठीक है ना। हमारा पद बहुत जगह पे, बहुत संगठन में बहुत सारा पद है, लेकिन हम कार्यकर्ता ही रहना चाहते हैं। तो ये भावना के साथ आप सबको शुभकामनाएं हैं। शिक्षण लक्ष्य और बच्चों का, महिला लक्ष्य, हम बहुत सारे सेवा समिति का कार्य करते हैं और जिसको भी कोई भी माहिती की जरूरत है तो हम हमेशा हाजिर हैं और हमारा समय देंगे। करना चाहिए। और एक बड़ी बात ये कि आज सबने बताया, जैसे पद लेके सब बैठे, जो कार्यरत नहीं है उसके पर विचार विमर्श करना चाहिए और उसको एक्टिव करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलो उसको निरस्त करो, पर उसको जो सो गए उसको जगाओ। एक मेन सजेशन मेरा ये, क्योंकि जगाना जरूरी है। अगर नहीं जागेंगे तो समझ लो मैं हूँ, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष काम नहीं कर रहा था जैसे सर ने बोला, तो मैं क्यों करूँ? और वैसा ही होता है, एक मेंटालिटी रहती है आदमी की। फिर होता क्या है, जैसे मैं तुरंत में कुछ काम करूँ और तो कोई टीम काम नहीं करेगी तो मैं ऐसा बोलूँगा तो आएंगे तो सब, तो मेरा क्या, उसके लिए मैं कार्य नहीं करूँ। और यही होता भी है और आज हो रहा है। तो खास करके मेरी एक ही ये विनती, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं मेरे को, जो सोए हुए उसको जगाना है। अपने किसी को निरस्त नहीं करना है, किसी को निकालना नहीं है, खास करके उसको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे करना है वो राष्ट्रीय टीम और प्रदेश टीम पे है, मैं तो उसमें कुछ सजेस्ट नहीं करता, पर मेरे मन में जो था मैंने आपको किया। और सर ने बोला कि अगर टीम में है, आज समझ लो सागर सर मेरे 3 महीने के बाद मिले तो संगठन कहाँ है? वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सागर सर की कुछ बता नहीं रहा हो, ये सबकी बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पे नाम दे रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है, वो मेरी भी जिम्मेदारी है और सागर सर की भी जिम्मेदारी है कि चलो एक हफ्ता हुआ सागर सर का फोन नहीं, मार्केट सर का फोन नहीं, तो उनसे बात करें। ये अपने नहीं हो रहा है और ये जरूरी है। सबको खास करके यही करना है, संगठित। अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और नेक रहेंगे तो सब साथ में रहेंगे। बाकी साथ नहीं रहेंगे, नेक भी नहीं रहेंगे और एक भी नहीं रहेंगे। बस यही बोलना है। अपना जो संगठन है उसमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए हमारे पास कोई न तो स्थानीय स्तर पर नीति है, न कोई जिला स्तर की नीति है, न कोई प्रादेशिक स्तर की नीति है और न कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी संगठन को सक्रिय करने के लिए और हर एक जो बॉटम का सदस्य है उसमें ऊर्जा भरने के लिए
एक राष्ट्रीय स्तर से नीति आनी चाहिए। जैसे कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा होगा, राष्ट्रीय मुद्दे से राष्ट्रीय टीम के द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके पास आना चाहिए। प्रदेश की जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अध्यक्षों के पास उस मुद्दे को भेजे। तो एक कोई जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है उस राष्ट्रीय मुद्दे पर एक स्टेट लेवल पर और हर एक स्टेट लेवल पर सपोज दैट कोई एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा होगा और वो हमारी राष्ट्रीय टीम ने सर्कुलेट कर दिया। हमारे लगभग हर एक जो प्रदेश में संगठन है और हर एक प्रदेश के अगर 100 आदमी भी उस मुद्दे को लेके प्रदर्शन करेंगे तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर वो इवेंट बन जाएगा और वो एक चर्चा का विषय हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो राष्ट्रीय टीम है वो राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे संगठन में एक्टिवेट करे, वो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी मोस्ट ओवर ये राष्ट्रीय कोर कमेटी का काम होता है। राष्ट्रीय कोर कमेटी को सजेस्ट करे। उसके बाद आती है प्रदेश कोर कमेटी। प्रदेश कोर कमेटी में हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। हम ही आप लोगों में से हैं, हम भी सबसे निष्क्रिय और निकम्मे हैं, कोई बुरा मत मानना। हाँ, हम लोग बुरा मानेंगे तो आगे इसमें क्या है कि कोई भी मैसेज डाल दिया, स्पेशली ग्रुप पे तो मैसेज नंबर ऑफ लॉट ऑफ पर्सन है ग्रुप पे, उस पर अनवांटेड मैसेज बहुत रहते हैं। मोर देन 95%, 99% अनवांटेड मैसेज रहते हैं। लेकिन कोर कमेटी पे मैसेज डालने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा निकम्मापन ये है। अब निकम्मेपन में वो कोर कमेटी में मैं भी हूँ। अब जो भी कोर कमेटी में है वो सारे निकम्मे हैं, मैं कहता हूँ। ठीक है, बहुत कड़वे शब्द मैं यूज कर रहा हूँ और इसमें कोई बुरा मत माने, क्योंकि इस स्तर पर कोर कमेटी किसी भी संगठन के